हेलो स्टूडेंट्स। आज आम षष्ठ अध्यायर कृषि विषय पढ़ा। तो मनुष्यर मौलिक आवश्यकता गुड़ी संपर्क में आम समस्ते अवगत अच्छु। सेगुड़िक है खाद्य, वस्त्र और बासगृह। यह आमको निहाती भाव में दरकार। तेमाने कहीपर कि आम क्यों मौलिक आवश्यकता कृषि द्वारा पूरण कर। कृषि को भारतर अर्थव्यवस्थार मेरुदंड रूपे ग्रहण कर कारण भारतर कार्यक्रम जनसंख्यार प्राय 2/3 विभिन्न प्रकार कृषि आम आड़े कार्यकारी होता है। भारत एक ग्रामबहुल देश, से कृषि को एठारे मुख्य वृत्ति रूपे ग्रहण कर। भूमि को कर्षण करी से विभिन्न शस्य उत्पादन करने को आम कृषि कही। कृषि विभिन्न शिल्प कंचामाल उत्पादित होता है। एतद्वारा आम चा, कॉफी, मसला आदि रप्तानी करी देशर अर्थनैतिक अभिवृद्धि घटी थाए। प्रथम कृषिर संज्ञा जहाँ थिला सेतिरे किछि परिवर्तन अणा जाइछि। कालक्रमे लोक माने गाई, महिषी, ओट, घुसुरी पशुपालन करुथिले और कुकुड़ा बतक मध्य प्रभृति पक्षी पालन करुथिले। विभिन्न प्रकार फल फूल निमित्त वृक्षारोपण करुथिले और मत्स्य पालन मध्य करुथिले। महुमाछी पालन, चिंगुड़ी चाष आदि को आम कृषि कार्य रूपे ग्रहण कराଯାଇଛି। आम देशर समुदाय भूमिर शतकड़ा 40 भाग अधिक भूमि कृषि पाई व्यवहृत होता है। पंजीकरण सर्वाधिक 84.2% व्यवहृत होता बेले अरुणाचल प्रदेश यह सर्वनिम्न 3.4% चाष करा जायथाए। कृषिर प्राधान्य थिबा सत्वे उन्नत राष्ट्र मानक तुलन में आम देशर कृषि उत्पादन बहुत कम होता है। यार अनेक कारण अच्छी, जमिति अनिश्चित वृष्टिपात। आम आड़े भलसे वर्षा हो न थाए बा जह वर्षा होता है बा कम वर्षा होता है। मृत्तिका क्षय होता है। मृत्तिका मध्य क्षय होइथिबारु आमको भल परिमाण में कृषि हो न थाए। जमीर उर्वरता ह्रास पाउछि कीटनाशक औषध जोगुं। विखंडित चाष भूमि गुड़िक बहुत छोट छोट होइथिबारु लोकमानंकर भलसे चाष करा जाई पारि न थाए। त्रुटिपूर्ण विक्रय व्यवस्था। आम भल भाव में विक्रय करि पारि न थाउ। सरकार ठारे दक्ष कृषि प्रणाली अभाव थाए। आमको भल भाव में कृषि विषय जना न थाए सेइथिपाई और जलसेचनर अभाव मध्य थाए। कृषिर प्रकार भेद विषय जानिबा। प्राचीन कालरू भारतर कृषिर प्राधान्य रही आसिछि। विगत वर्ष मानकरे भौतिक परिवेशर परिवर्तन, कारीगरी ज्ञानकौशल परिवर्तन और सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन को नहीं कृषि प्रणाली रे परिवर्तन मध्य देखा जाए। भू प्रकृति, जलवायु और जलर सुलभता पर कृषिर प्रकार भेद विषय आम जानी था। गोटे है प्रयोजन भित्तिक कृषि। भारतर अधिकांश कृषक प्रयोजनिक कृषि करिथांती। यही पुरातन कृषि पद्धति साधारणतः नाममात्र चाषी क्षुद्र चाषी मानक मध्यरे अधिक होइथाए। सेमानक द्वारा छोट छोट बा विक्षिप्त चाष जमी मानकरे यही कृषि कार्य मुख्यतः पारंपरिक उपाय करा जायथाए। ए प्रकार कृषि रे पुरातन प्रविधि साहाय्य रे निया जायथाए। कृषक माने गरीब श्रेणीर होइथिबारु अधिक अमलक्षम विहन, कीटनाशक औषध और रासायनिक सार व्यवहार सेमानक पक्षरे संभव हो न थाए। एतद् व्यतीत जलसेचन अभाव जोगुं उत्पादन मध्य कम होता है। एणु यह चाषीर परिवार भरण पोषण पाई यथेष्ट हो न थाए। वर्तमान सरकार विभिन्न गठनमूलक कार्यक्रम माध्यम जेमिति जोगाजोग, सार और कीटनाशक औषध जोगाण करिथांती और बैंक ऋण मध्य देइथांती सचेतनता सृष्टि करिया पाई। पुरातन कृषि पद्धति उन्नतीकरण पाई यथासाध्य चेष्टा करिथांती और मोटामोटी भाव में ए प्रकार कृषि संपूर्ण रूपे मौसमी प्रभाव द्वारा होता है। प्राकृतिक पद्धति रे माटीर उर्वरता वृद्धि और अन्यान्य परिवेश जनित अवस्था पर निर्भरशील होता है। ए प्रकार कृषि कम पुष्टिपात अंचल संपादन होता है, जहाँ को आम शुष्क कृषि कही था। जेमिति मका, बाजरा,
ତୈଳଜୀବ ଏ ପ୍ରକାର କୃଷି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଶୁଷ୍କ କୃଷିରେ ଏମିତି ଚାଷ କରାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଧାନ, ନଳିତା, ଆଖୁ ତଥା ବିଭିନ୍ନ ପନିପରିବା ବୃଷ୍ଟିବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳରେ କରାଯାଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଆର୍ଦ୍ର କୃଷି ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ। ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କୃଷି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ପ୍ରାଚୀନ ତଥା ଚିରାଚରିତ କୃଷିର ଅନ୍ୟ ଏକ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କୃଷି। ଏହି ପଦ୍ଧତିରେ କୃଷକ ଜଙ୍ଗଲରେ କିଛି ଅଂଶକୁ ପୋଡ଼ି ଦେଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଭୂଇଁରେ ପାଉଁଶ ମିଶି ଜମିର ଉର୍ବରତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ଏ ପ୍ରକାର କୃଷିରେ ସାରର କମ୍ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁଁ ଉତ୍ପାଦନର ପରିମାଣ ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ କମ୍ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଉକ୍ତ ଚାଷ ଜମିକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଅନ୍ୟ ଅଂଶକୁ ପୋଡ଼ି ସଫା କରାଯାଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଆମେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କୃଷି କହିଥାଉ। ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ତିକାର ଉର୍ବରତା ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏ ପ୍ରକାର ଚାଷର ନାମକରଣ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତି ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ରାଜ୍ୟରେ ଆସାମ, ମେଘାଳୟ, ମିଜୋରାମ, ନାଗାଲାଣ୍ଡ ଏହାକୁ ସେମାନେ ଝୁମ୍ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି, ତ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହାକୁ ପେଣ୍ଡା ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି, ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହାକୁ ପୋଡୁ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ପଶ୍ଚିମଘାଟ ପାର୍ବତ୍ୟାଞ୍ଚଳରେ ଏହାକୁ କୁମରୀ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି ଆଉ ସେଟାକୁ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ କୁରୁଆ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ଭାରତ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରକାର କୃଷିର ଅନେକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ରହିଛି। ଯେପରି ମେକ୍ସିକୋ ଓ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଆମେରିକାରେ ଏହାକୁ ମିଲ୍ପା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଓ ବ୍ରାଜିଲରେ ଏହାକୁ ରୋକା ଓ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଓ ଭିଏତନାମରେ ରେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ଆମେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କୃଷି କହିଥାଉ ବା କରାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ସଘନ କୃଷି ବିଷୟରେ। ସଘନ କୃଷି ସାଧାରଣତଃ ଘନ ଜନବସତି ଅଞ୍ଚଳରେ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାରତ, ଚୀନ, ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରସମୂହ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜନବହୁଳ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ବହୁତ ପରିମାଣରେ କରାଯାଇଥାଏ। ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସବୁଦିନ ଜମିର ପରିମାଣ ହ୍ରାସ ପାଉଥାଏ। ଏଣୁ ଉକ୍ତ କୃଷିରେ ରାସାୟନିକ କୀଟନାଶକ ଔଷଧ ପ୍ରୟୋଗ କରି ତଥା ଯାନ୍ତ୍ରିକ ପଦ୍ଧତିରେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଜମିର ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି କରାଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି କୃଷି ପ୍ରଣାଳୀରେ ବର୍ଷକୁ 3-4 ଥର ବା 3-4 ପ୍ରକାରର ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଏ। ଏକାଧିକ ବାର କୃଷି ହେଉଥିବାରୁ ଏହାକୁ ସଘନ କୃଷି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଚାଷ ଜମିରେ ଅଧିକ ଚାପ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହା ସାଧାରଣତଃ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ, ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳ ଓ ଜଳସେଚିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ବିପରୀତକୁ ଦେଖିବା ତ ଜନସଂଖ୍ୟାର ସ୍ୱଳ୍ପତା ଓ ଅଧିକାଂଶ ଚାଷ ଜମି ଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ହେଉଥିବା କୃଷିକୁ ଆମେ ବ୍ୟାପକ କୃଷି ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ, କାହିଁକି ନା ବହୁତ ପ୍ରକାର ଏଠାରେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହିପରି କୃଷିରେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ବାଣିଜ୍ୟିକ କୃଷି ବିଷୟରେ। କମର୍ସିଆଲ ଫାର୍ମିଂ। ବାଣିଜ୍ୟିକ କୃଷିରେ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଅଧିକ ଅମଳକ୍ଷମ ବିହନ କରିବା, ରାସାୟନିକ ସାର ଓ କୀଟନାଶକ ଔଷଧ ଛିଞ୍ଚିବା। ବାଣିଜ୍ୟିକ କୃଷି ଅଞ୍ଚଳ ଭିତରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଯେପରି ଓଡ଼ିଶାରେ ଧାନ ପ୍ରୟୋଜନ ଭିତ୍ତିକ କୃଷି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପଞ୍ଜାବ ଓ ହରିୟାଣାରେ ଏହା ବାଣିଜ୍ୟିକ କୃଷି, ଯାହାକୁ ଆମେ ବିଜନେସରେ ଲଗାଇଥାଉ, କୃଷିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ, ତାହାକୁ ଆମେ ବାଣିଜ୍ୟିକ କୃଷି କହିଥାଉ। ବା ଗୋଟିଏ ଏରିଆରୁ ବା ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜାଗାକୁ ଯେଉଁ ଆମେ କୃଷି ବାଣିଜ୍ୟିକ କରିଥାଉ ବା ପଠାଇଥାଉ, ତାହାକୁ ଆମେ ବାଣିଜ୍ୟିକ କୃଷି କହିଥାଉ। ରୋପଣ କୃଷି ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରକାର ବାଣିଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର। ଏ ପ୍ରକାର କୃଷିରେ ଗୋଟିଏ କିସମର ଶସ୍ୟକୁ ଏକ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଷ କରାଯାଇଥାଏ। ଏଥିରେ ଉତ୍ପାଦିତ ଅଧିକାଂଶ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ କଞ୍ଚାମାଲ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରି ବିଭିନ୍ନ ସଂସାଧନ ପାଇଁ ଶିଳ୍ପ ଗଢ଼ି ଉଠିଥାଏ। ଏହି କୃଷି ପ୍ରଣାଳୀରେ ଥରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରି ଅନେକ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ପାଦନ କରିହୁଏ। ଭାରତରେ ଚା, କଫି, ରବର, କଦଳୀ, ନଡ଼ିଆ, ମସଲା ଆଦି ରୋପଣ କୃଷିର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ସେଓ, କଦଳୀ, ଅଙ୍ଗୁର ଆଦି ଫଳ ଚାଷକୁ ବାଣିଜ୍ୟିକ କୃଷିର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି, କାହିଁକି ନା ସେଓ, କମଳା, ଅଙ୍ଗୁର ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାକୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ନିଆଯାଇଥାଏ ବା ବିକ୍ରି କରାଯାଇଥାଏ। ଏ ପ୍ରକାର କୃଷି ପାଇଁ ଅଧିକ ମୂଳଧନ, ଦକ୍ଷ ଶ୍ରମିକ ଓ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ତଥା ଜ୍ଞାନକୌଶଳ, ସାର, ଜଳସେଚନ ଓ ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ହୋଇଥାଏ। ଚା ଚାଷ ପାଇଁ ଆସାମ ଫେମସ ଅଛି ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଉତ୍ତରାଂଶ, ତାମିଲନାଡୁର ନୀଳଗିରି ଅଞ୍ଚଳ ଉପଯୁକ୍ତ କ୍ଷେତ୍ର ହୋଇଥିବା ବେଳେ କଫି ପାଇଁ
केरल, कर्णाटक और तमिलनाडु प्रसिद्धि लाभ करिछि। तापर आमे जानिबा कृषि व्यवस्था और कृषि ऋतु विषय। भारतर प्राकृतिक गठन अनेक क्षेत्र में देशर वैषम्यता दायी होता है। कृषि प्रतिफलित होता है। विभिन्न प्रकार खाद्य शस्य, तंतु जातीय द्रव्य, पनीपरिया, फलमूल और मसला आदि उत्पादन द्रव्य मान मध्य प्रमुख स्थान ग्रहण करिछि। जेमिति भारत में वर्षक मध्य तीनोटी मुख्य कृषि ऋतु होता है, जेमिति खरीफ, रबी और जैद। खरीफ फसल मौसुमी वायुर आगमन सहित जून और जुलाई मासरे आरंभ हो अक्टोबर और नवेम्बर मास पर्यंत चली थाए और खरीफ ऋतु रे धान, आखु, झोट, जड़ा, कपा, मका, बाजरा, चिनाबादाम, सोयाबीन अधिक उत्ताप और वृष्टिपात आवश्यक करुथिबा शस्य चाष करा जाय थाए। सेमिति रबी फसल शीत ऋतु प्रारंभ होता है, अक्टोबर और नवेम्बर आरंभ होई से ग्रीष्म ऋतु पूर्वर जेमिति मार्च और एप्रिल शेष होता है। गम, बार्ली, सरिष, पेशी और राशि आदि तैल बीज एवं मुग, बिरी, कोलथ आदि डालिया जात शस्य रबी फसलर अंतर्भुक्त अटे बा रबी फसल यह करा जाय। रबी फसल साधारणतः जलसेचन रे करा जाय। खरीफ और रबी ऋतुर मध्यवर्ती ग्रीष्म मासरे यह स्वल्पकालीन कृषि ऋतु थाए, जहाको आमे जैद कही थाऊ। एथिरे तरबुज, खरबुज, काकुडी और पनीपरिया आदि जैद ऋतु रे चाष करा जाय। भारतर प्रधान शस्य विषय आमे जानिबा। भारतर भूखंड विशालता जोगु एठारे विभिन्न प्रकार जलवायु परिलक्षित होता है। जो शस्य गुड़िक उत्पादित हुए सेगुड़िक है खाद्य शस्य, डाली जातीय, तैलबीज, तंतु जातीय और पानीय फसल और अर्थकारी फसल। भारतर जेतिकी कृषि भूमि अच्छी तार प्राय 75% भाग खाद्य शस्य उत्पादन पर व्यवहृत होता है। देश में उत्पादित प्रधान फसल मध्यरु केतक फसल संबंध में आमे जानिबा। तो प्रथम आमे धान विषय जानिबा, जाको आमे राइस कहूछु। धान भारतर अधिकांश अधिवासी प्रधान खाद्य होता है। धान उत्पादन रे भारतर स्थान पृथ्वी द्वितीय, एटा गोटे सुरक्षित। पृथ्वी धान उत्पादन रे चीन प्रथम स्थान अधिकार करिछि। भारत क्रांतिमंडलीय अंचल रे अवस्थित, वर्षा ऋतु रे अधिक आर्द्र जलवायु और तापमात्रा प्राय 25 डिग्री सेल्सियस रहुथिबारु धान चाष पई परिस्थिति अनुकूल होता है। एही चाष पई 80 भाग आर्द्रता एवं 100 रु 200 सेंटीमीटर वृष्टिपात आवश्यक होता है। धान मुख्यतः उत्तर भारत समतल अंचल, उत्तर पूर्व भारत उपकूलवर्ती अंचल और त्रिकोणभूमि अंचल रे अधिक होता है, कारण ए समस्त अंचलर मृत्तिका उर्वर होता है। निम्न वृष्टिपात अंचल रे केनाल, नलकूप खनन द्वारा जलसेचन करा जाई धान चाष करा जाय। हरियाणा, पंजाब आदि राज्य रे एही उपाय धान करा जाय। धान चाष पई पश्चिम बंग, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु आदि राज्य प्राधान्य लाभ करिसंती। यह भारतर मुख्य खाद्य द्रव्य होइतिबारु अधिकांश भाग घरोई व्यवहार पई विनियोग होता है। धान चाष कर्म जोगाण और बेकारी दूरीकरण क्षेत्र में साहाय्य करुछि। पश्चिम बंग धान उत्पादन रे प्रथम स्थान अधिकार करिअछि। तापर आमे जानिबा गहम विषय। गहम भारतर द्वितीय सर्वाधिक चाष करा जायथिबा शस्य। उत्तर भारत और उत्तर पश्चिम भारतर मुख्य खाद्य द्रव्य रूपे लोकमानक पाखरे रहिअछि। एहाको मुख्यतः रबी ऋतु रे चाष करा जायथाय। नातिशीतोष्ण अंचल गहम चाष पई अधिक उपयोगी होता है। यह मुख्यतः शीतल जलवायु बढ़ी पारे और अमल समय यह यथेष्ट सूर्य किरण आवश्यकता होता है। गहम चाष पई वार्षिक 50 रु 75 सेंटीमीटर वृष्टिपात आवश्यक पड़ता है। देशर प्राय 1/6 जमी रे गहम चाष करा जायथाय। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश रे अधिक गहम चाष करा जाय। गहम चाष उत्पादन दृष्टि भारतर दुईटी मुख्य अंचल रही। सेगुड़िक है उत्तर पश्चिम भारतर गंगा सतलेज समतल भूमि और दाक्षिणात्य मालभूमि अंचल कृष्ण मृत्तिका। उत्तर प्रदेश
ଗହମ ଉତ୍ପାଦନରେ ଅଗ୍ରଣୀ ରାଜ୍ୟ। ତାପରେ ଆମେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦାନାଦାର ଶସ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ଯେମିତି ଯଅ, ବାଜରା, ରାଶି ଆଦି ଦାନାଦାର ଶସ୍ୟ ଭାରତର କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ। ଯଦିଓ ଏହି ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ବଗଳା, ତଥାପି ସେଗୁଡ଼ିକରୁ ଅନେକ ଉପକାରୀ ପୋଷଣ ମିଳିଥାଏ। ଯେମିତି ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ରାଶିରେ ଲୁହା, କ୍ୟାଲସିୟମ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୂକ୍ଷ୍ମ ପୋଷକ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ମିଳିଥାଏ। ଯଅ ହେଉଛି ତୃତୀୟ ମୁଖ୍ୟ ଶସ୍ୟ, ଯାହାକି ଏକ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସାଧାରଣତଃ ବୃଷ୍ଟିପୁଷ୍ଟ ଶସ୍ୟ, ଯାହାକି ଆର୍ଦ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ପାଦିତ ହୁଏ ଓ ଜଳସେଚନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସର୍ବାଧିକ ଯଅ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଇଥାଏ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଏହା ପଛକୁ କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଓ ତାମିଲନାଡୁ ରହିଛନ୍ତି। ବାଜରା ସାଧାରଣତଃ ଉଷ୍ଣ ତଥା ଶୁଷ୍କ ଜଳବାୟୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ। ଏତଦ୍‌ବ୍ୟତୀତ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ଗୁଜରାଟ ଓ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ମଧ୍ୟ ବାଜରା ଚାଷର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହିଛି। ରାଶି ସାଧାରଣତଃ ଗହମ ବା ଗରମ ଜଳବାୟୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭଲ ଭାବରେ ବଢ଼ିପାରେ। ଏଥିପାଇଁ ଲୋହିତ, କୃଷ୍ଣ, ବାଲିଆ, ଦୋରସା ମାଟି ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ଗୁଜରାଟରେ ସର୍ବାଧିକ ରାଶି ଉତ୍ପାଦିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଏହି ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ରାଜସ୍ଥାନ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ତାମିଲନାଡୁ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ରାଶି ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇଥାଏ। ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ଖରିଫ ଋତୁରେ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ରବି ଋତୁରେ ରାଶି ଉତ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ମକା ବିଷୟରେ। ମକା ଏକ ପ୍ରକାର ଶସ୍ୟ, ଯାହାକି ଖାଦ୍ୟ ତଥା ଗୋଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଏହା ସାଧାରଣତଃ ଖରିଫ ଋତୁରେ ଚାଷ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ 20°C-ରୁ 70°C ତାପମାତ୍ରା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ମକା ସାଧାରଣତଃ ପଟୁ ମୃତ୍ତିକାରେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ହୋଇଥାଏ। ବିହାରରେ ରବି ଋତୁରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ମକା ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଏ। ଅନ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ବିହାର, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଓ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲ ବିଷୟରେ। ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ ତଥା ଏହାର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଭାରତ ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଏହା ନିରାମିଷ ଖାଦ୍ୟରେ ପୁଷ୍ଟିସାର ଯୋଗାଇବାରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ଭାରତରେ ଉତ୍ପାଦିତ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ମୁଗ, ବିରି, ମସୁର, ମଟର, ହରଡ଼ ଓ ବୁଟ। ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲ ପାଇଁ ଅଳ୍ପ ଆର୍ଦ୍ରତା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଶୁଷ୍କ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିପାରେ। ଅଧିକାଂଶ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲ ତଥା ଛୁଇଁ ଜାତୀୟ ଫସଲ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ବିବର୍ଦ୍ଧନ ମାଧ୍ୟମରେ ମୃତ୍ତିକାର ଉର୍ବରତା ବଢ଼ାଇଥାଏ। ଏଣୁ ଏହାକୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମିକ ଫସଲ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥିବା ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ରାଜସ୍ଥାନ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଓ କର୍ଣ୍ଣାଟକ। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟର ଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୃଷି ବିଷୟରେ, ଯେମିତି ଆଖୁ। ଏହା ଏକ କ୍ରାନ୍ତୀୟ ତଥା ଉପକ୍ରାନ୍ତୀୟ କୃଷି ଅଟେ। ଆଖୁ ଚାଷ ଉଷ୍ଣ ଓ ଆର୍ଦ୍ର ଜଳବାୟୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭଲ ଭାବରେ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଚାଷ ପାଇଁ 21°ରୁ 70°C ମଧ୍ୟରେ ତାପମାତ୍ରା ହୋଇଥାଏ ବା ଦରକାର। 75 ସେଣ୍ଟିମିଟରରୁ 100 ସେଣ୍ଟିମିଟର ମଧ୍ୟରେ ବୃଷ୍ଟିପାତ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ବିଭିନ୍ନ ମୃତ୍ତିକାରେ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏଥିରେ ରୋପଣ ଠାରୁ ଅମଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 1 ବର୍ଷର ଶ୍ରମ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ଭାରତ ଆଖୁ ଉତ୍ପାଦନରେ ବ୍ରାଜିଲ ପଛକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଏହା ଗୁଡ଼, ଖଣ୍ଡସାରି, ଚିନି ଆଦିର ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ କଞ୍ଚାମାଲ ରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ଦେଶରେ ଆଖୁ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଥିବା ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ତାମିଲନାଡୁ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ବିହାର, ପଞ୍ଜାବ ଓ ହରିୟାଣା ଆଦି ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ତୈଳବୀଜ ବିଷୟରେ। ଭାରତ ହେଉଛି ପୃଥିବୀରେ ସର୍ବାଧିକ ତୈଳବୀଜ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ରାଷ୍ଟ୍ର। 12% ଭୂମିରେ ତୈଳବୀଜ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଇଥାଏ। ଭାରତରେ ଉତ୍ପାଦିତ ତୈଳବୀଜ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଚିନାବାଦାମ, ସୋୟାବିନ, ଜଡ଼ା, କପାମଞ୍ଜି, ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ, ସୋରିଷ ଓ ନଡ଼ିଆ। ଅଧିକାଂଶ ତୈଳବୀଜ ତେଲ ଓ ସାବୁନ, ପ୍ରସାଧନ ସାମଗ୍ରୀ ତଥା ମଲମ ତିଆରି ପାଇଁ କଞ୍ଚାମାଲ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଚିନାବାଦାମ ଖରିଫ ଋତୁରେ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହା ଦେଶରେ ଉତ୍ପାଦିତ ମୁଖ୍ୟ ତୈଳବୀଜଗୁଡ଼ିକ ମୋଟ ପରିମାଣ 50% ଅଟେ। ଗୁଜରାଟ ସର୍ବାଧିକ ଚିନାବାଦାମ ଚାଷ ହୋଇଥାଏ। ଗୁଜରାଟରେ ଏହା ପଛକୁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ତାମିଲନାଡୁ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସ୍ଥାନ ରହିଛି।
ପେଶୀ ଓ ସୋରିଷ ରବି ଋତୁରେ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଚାହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଚାହା ଆମ ଭାରତର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ପାନୀୟ ଫସଲ। ଚାହା ଚାଷ ରୋପଣ କୃଷିର ଉଦାହରଣ ଦେଇପାରିବା। ଏହି ଚାଷ ଭାରତରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧିକାଂଶ ଚାହା ବଗିଚାରେ ମାଲିକାନା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ହାତରେ ରହିଛି। ଚାହା ଗଛ କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଓ ଉପକ୍ରାନ୍ତୀୟ ଜଳବାୟୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭଲ ଭାବରେ ବଢ଼ିପାରେ। ଏହି ଚାଷ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଗଡ଼ାଣିଆ ଅଂଶ ଓ ନିଗିଡ଼ା ମୃତ୍ତିକାରେ କରାଯାଇଥାଏ। ଉକ୍ତ ମୃତ୍ତିକାରେ ହ୍ୟୁମସ୍ ଜୈବାଂଶ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଥାଏ। ଚାହା ଚାଷ ପାଇଁ ଉଷ୍ଣ ଓ ଆର୍ଦ୍ର ଜଳବାୟୁ ନିତାନ୍ତ ଦରକାର ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହି ଚାଷ ପାଇଁ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ବୃଷ୍ଟିପାତ ଦରକାର ହୋଇଥାଏ। ମଧ୍ୟ ଗଛ ମୂଳରେ ପାଣି ଜମି ରହିଲେ ଗଛ ନଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଏ। ଏଣୁ ଗଡ଼ାଣିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଚାଷ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ କରାଯାଇଥାଏ। ବର୍ଷ ସାରା ଅଧିକ ବୃଷ୍ଟିପାତ ଚାହା ଗଛକୁ ଝଙ୍କାଳିଆ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଓ ବର୍ଷ ସାରା ଉକ୍ତ ଗଛରେ କଅଁଳିଆ ପତ୍ର ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୋଇଥାଏ। ଚାହା ଚାଷ ଏକ ଶ୍ରମ ଭିତ୍ତିକ କୃଷି। ଏଠାରେ ବହୁତ ଶ୍ରମିକମାନେ ଲାଗିଥାନ୍ତି ଏହି କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ଏହି କୃଷି ପାଇଁ ଶସ୍ତା ଓ ଦକ୍ଷ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥାଏ। ତାହାକୁ ସତେଜ ରଖିବା ପାଇଁ ଏହାର ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଉକ୍ତ ଚାଷ ବଗିଚାରେ ହିଁ କରାଯାଇଥାଏ। ଆମ ଭାରତରେ ଚାହା ଚାଷ ଆସାମର ପାର୍ବତ୍ୟାଞ୍ଚଳ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଦାର୍ଜିଲିଂ, ଜଲପାଇଗୁଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳ, ତାମିଲନାଡୁ, କେରଳରେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଚାଷ କରାଯାଇଥାଏ। ଚାହା ଚାଷ ଏତଦ୍ ଭିନ୍ନ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ମେଘାଳୟ, ତ୍ରିପୁରା ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଚାହା ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ରାଜ୍ୟ ରୂପେ ଗଣନା କରାଯାଇଥାଏ। ଆଧୁନିକ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦୁଝର, କଳାହାଣ୍ଡି, କୋରାପୁଟ ଓ କନ୍ଧମାଳରେ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବେ ଚାହା ଚାଷ କରାଯାଉଛି। ଭାରତରେ ପୃଥିବୀରେ ଉତ୍ପାଦିତ ଶତକଡ଼ା 30% ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଥିବାରୁ ଏହା ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଚାହା ରପ୍ତାନିକାରୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ରୂପେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା କଫି ବିଷୟରେ। ପୃଥିବୀରେ ଉତ୍ପାଦିତ ମୋଟ କଫିର 4% ଭାରତରେ ଉତ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ। ଭାରତୀୟ କଫିର ଉତ୍ତମ ଗୁଣବତ୍ତା ଯୋଗୁଁ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ତାର ଆଦର ଅଧିକ ଅଛି। ଆରବିକା ଶ୍ରେଣୀର କଫି ୟେମେନରୁ ଆଣି ଭାରତରେ ଚାଷ କରାଯାଉଛି। ଏ ପ୍ରକାର କଫିର ଆଦର ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ରହିଛି। କଫି ଚାଷ ପ୍ରଥମ କରି ବାବାବୁଦାନ ପାହାଡ଼ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ବାବାବୁଦାନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଦେଶରେ କଫି ଚାଷ ମୁଖ୍ୟତଃ କର୍ଣ୍ଣାଟକ, କେରଳ ଓ ତାମିଲନାଡୁ ରାଜ୍ୟର ନୀଳଗିରି ପାର୍ବତ୍ୟାଞ୍ଚଳରେ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତାପରେ ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ବିଷୟରେ। ପୃଥିବୀର ଫଳ ଓ ପନିପରିବା ଉତ୍ପାଦନରେ ଭାରତ ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଅଟେ। ଭାରତରେ ପ୍ରାୟତଃ କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଓ ଉଷ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେଉଥିବା ଫଳ ଚାଷ କରାଯାଇଥାଏ। ଆମ୍ବ ପାଇଁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ବିହାର ଓ କମଳା ପାଇଁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ନାଗପୁର ଓ ମେଘାଳୟର ଚେରାପୁଞ୍ଜି ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ତ ଆମ୍ବ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ହୋଇଥାଏ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ହୋଇଥାଏ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ବିହାରରେ ହୋଇଥାଏ। ସେମିତି କମଳା ପାଇଁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ନାଗପୁରରେ ହୋଇଥାଏ ଓ ମେଘାଳୟରେ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, ମେଘାଳୟର ଚେରାପୁଞ୍ଜିରେ। ସେହିପରି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ଗୁଜରାଟ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ତାମିଲନାଡୁ ରାଜ୍ୟରେ କଦଳୀ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ହୋଇଥାଏ। ବିହାରରେ ଲିଚୁ ଓ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ପିଜୁଳି ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ମିଳିଥାଏ। ମେଘାଳୟରେ ସପୁରୀ ପାଇଁ ନାସାପତି, ବାଦାମ ଏବଂ ଅଖରୋଟ ପାଇଁ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟେ। ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସେଗୁଡ଼ିକର ଚାହିଦା ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। ସେହିପରି ପୃଥିବୀରେ ଉତ୍ପାଦିତ ମୋଟ ପନିପରିବାର 14% ଭାରତରେ ହିଁ ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇଥାଏ। ଭାରତରେ ମଟର, ପିଆଜ ଓ ଆଳୁ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ରବର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ରବର ଚାଷ ମୁଖ୍ୟତଃ ବିଷୁବମଣ୍ଡଳୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ହୋଇଥାଏ। କ୍ରାନ୍ତୀୟ ତଥା ଉପକ୍ରାନ୍ତୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ରବର ଚାଷ ହେଉଛି। ରବର ଚାଷ ପାଇଁ ଆର୍ଦ୍ର ଜଳବାୟୁ, 200 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବୃଷ୍ଟିପାତରୁ 25 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସରୁ ଅଧିକ ତାପମାତ୍ରା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ରବରକୁ ବିଭିନ୍ନ କାରଖାନାରେ କଞ୍ଚାମାଲ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ରବର ଚାଷ ଯେଉଁ ସବୁ ରାଜ୍ୟ ତଥା ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ହୁଏ ସେ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କେରଳ, ତାମିଲନାଡୁ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ଓ ମେଘାଳୟ ରାଜ୍ୟର ଗାରୋ ପାର୍ବତ୍ୟାଞ୍ଚଳରେ ବହୁ ପରିମାଣରେ ହୋଇଥାଏ। ରବର ଉତ୍ପାଦନରେ ଭାରତ ପୃଥିବୀର 5ମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ତନ୍ତୁ ଜାତୀୟ ଫସଲ ବିଷୟରେ। ଯେମିତି କପା, ଝୋଟ, ଛଣପଟ, ରେଶମ ଆଦି ତନ୍ତୁ ଜାତୀୟ ଫସଲ ଯାହାକି ଭାରତରେ ଉତ୍ପନ୍ନ କରାଯାଇଥାଏ।
ପ୍ରଥମ 3ଟି ମୃତ୍ତିକାରେ ଚାଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଚତୁର୍ଥଟି ରେଶମ କୀଟ ପାଳନ କରି ଚାଷ କରାଯାଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଟୋସର ପୋକ ଚାଷ ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ। ତାପରେ ଆମେ କପା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। କପା ଚାଷ ଭାରତରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବସ୍ତ୍ର ଶିଳ୍ପର ମୂଲ୍ୟ ଉପାଦାନ ହେଉଛି ତୁଲା। କପା ଉତ୍ପାଦନରେ ଭାରତ ପୃଥିବୀରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି। କପା ମୁଖ୍ୟତଃ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟର ମାଳଭୂମିରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା କୃଷ୍ଣ କାର୍ପାସ ମୃତ୍ତିକାରେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଚାଷ ପାଇଁ ଅଧିକ ତାପମାତ୍ରା ଓ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣ ବୃଷ୍ଟିପାତ ଓ ଜଳସେଚନ ଏବଂ ଅଧିକ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହି ଖରିଫ ଋତୁରେ ସାଧାରଣତଃ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଅମଳ ହେବା ପାଇଁ 6ରୁ 8 ମାସ ସମୟ ନେଇଥାଏ। ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଅଧିକ କପା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ସେହି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଗୁଜରାଟ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ରାଜସ୍ଥାନ, ତାମିଲନାଡୁ, ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା ଓ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଝୋଟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଝୋଟକୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣତନ୍ତୁ ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି। ଝୋଟ ସାଧାରଣତଃ ନିଗିଡ଼ା, ଉର୍ବର ମୃତ୍ତିକା ଏବଂ ପ୍ଲାବନ ଭୂମି ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଷ କରାଯାଇଥାଏ। ଉଦ୍ଭିଦ ବା ନଳିତାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଅଧିକ ତାପମାତ୍ରା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ବିହାର, ଆସାମ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ଓଡ଼ିଶା, ମେଘାଳୟ ଆଦି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରମୁଖ ଝୋଟ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ରାଜ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଝୋଟ ମୁଖ୍ୟତଃ ଅଖା, ଆସନ, ଦଉଡ଼ି, କାର୍ପେଟ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୂକ୍ଷ୍ମ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ କରାଯାଇଥାଏ। ମୂଲ୍ୟ ଅଧିକ ହୋଇଥିବାରୁ ଓ କୃତ୍ରିମ ତନ୍ତୁର ଅତ୍ୟଧିକ ହେତୁ ବଜାରରେ ଏହାର ଆଦର କମିବାରେ ଲାଗିଛି। ତାପରେ ଆମେ ବୈଷୟିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ପୁନର୍ଗଠନ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତୁମେ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଛ ଯେ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଧରି ଭାରତରେ କୃଷିକୁ ମୁଖ୍ୟ ଜୀବିକା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଭୂମିର ଧାରଣୀୟ ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ପ୍ରାବିଧିର ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁଁ କୃଷିରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେବା କଥା ସେ ପ୍ରକାର ହୋଇନାହିଁ। ଏଣୁ କୃଷିର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭାରତର ଅଧିକାଂଶ କୃଷକ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ଉପରେ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଉର୍ବରତା ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଅଛନ୍ତି। କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ଜନସଂଖ୍ୟା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ସମସ୍ୟା ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏଣୁ କୃଷି ଦେଶର 60% ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବିକାର ମାଧ୍ୟମ ଅଟେ। ଆଧୁନିକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଓ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ତାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ କୃଷି ଉତ୍ପାଦନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ ଜମିଦାରୀ ଉଚ୍ଛେଦ, ଚକବନ୍ଦୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସମବାୟ ସମିତି ଗଠନ କରିବା ଆଦି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ବା ସରକାର କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା ସମୟରେ ଭୂ ବନ୍ଦୋବସ୍ତକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ଓ ସ୍ୱତ୍ୱାଧିକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ଜୋତ ବିଖଣ୍ଡିତ ହେବାରୁ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଏଣୁ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଚକବନ୍ଦୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଛି। ଏତଦ୍ ଭିନ୍ନ ଜମିଦାରୀ ପ୍ରଥା ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା, ସମବାୟ ସଂଗଠନ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଆଦିକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଗଲା। ଯଦିଓ ଭୂ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ତାହାକୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଉପଯୋଗ କରାଯାଇ ପାରୁନାହିଁ। 60 ତଥା 70 ଦଶକରେ ଭାରତ ସରକାର କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛନ୍ତି। ଆମ ଦେଶରେ ସବୁଜ ବିପ୍ଳବ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓ ଶ୍ୱେତ ବିପ୍ଳବ ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନରେ ବୃଦ୍ଧିକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦିଆଯାଇଛି। ତମେ ଏହି ଟେବୁଲକୁ ପଢ଼ି ନେବ, ଏଇଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି। ସବୁଜ ବିପ୍ଳବ କୃଷି ଓ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ କରାଯାଇଥିଲା। ସେମିତି ଶ୍ୱେତ ବିପ୍ଳବ ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ, ନୀଳ ବିପ୍ଳବ ମତ୍ସ୍ୟ ଚାଷ ପାଇଁ ଓ ପୀତ ବିପ୍ଳବ ତୈଳବୀଜ ପାଇଁ ଚାଷ କରାଯାଇଥିଲା। ସେମିତି ଲୋହିତ ବିପ୍ଳବ କରାଯାଇଥିଲା ମାଂସ, ବିଲାତି ବାଇଗଣ ଚାଷ ପାଇଁ। ଗୋଲାପୀ ବିପ୍ଳବ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଚାଷ, ପିଆଜ ଚାଷ ପାଇଁ। ବାଦାମୀ ବିପ୍ଳବ ମହୁ ଚାଷ ପାଇଁ। ଏଇଟା ସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି, ସବୁ ତମେ ପଢ଼ି ନେବ। ଏଇଟା ଯେତେ ବି ଅଛି ବକ୍ସରେ। ତାପରେ ଏହା ମଧ୍ୟ କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳ ସୀମିତ ରହିଛି। ତେଣୁ 80 ଦଶକ ଓ 90 ଦଶକରେ ଏହା ସମନ୍ୱିତ ଭୂ ଉନ୍ନୟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଉଭୟ ବୈଷୟିକ ଓ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ଉନ୍ନୟନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଗୁଡ଼ିକୁ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଶସ୍ୟ ବୀମା, ଯାହାକି ବନ୍ୟା, ମରୁଡ଼ି, ବାତ୍ୟା, ରୋଗପୋକ ଆଦି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ କୃଷକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହାଛଡ଼ା ଗ୍ରାମ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ବି ଅଛି ଓ ସମବାୟ ସଂସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇ କମ୍ ସୁଧରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ କୃଷି ଋଣ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ସେହିପରି ବ୍ୟବସାୟିକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ କୃଷି ଋଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା କୃଷି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। କୃଷିର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ନାବାର୍ଡ଼ ବା ନ୍ୟାସନାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଫର ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ ଆଣ୍ଡ ରୁରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ
ରହିଅଛି। ଏହା କୃଷକମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଟେ। ଜାତୀୟ ଅର୍ଥନୀତି, କର୍ମ ନିୟୋଜନ ଓ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୃଷିର ଅବଦାନ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। କୃଷି ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତିକ ମେରୁଦଣ୍ଡ ସଦୃଶ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଛି ଓ ଜାତୀୟ ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦନରେ 1951 ପରେ ଏହାର ଭୂମିକା କ୍ରମାଗତ ହ୍ରାସ ପାଇବାରେ ଲାଗୁଛି। ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଶତକଡ଼ା ପ୍ରାୟ 63% କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି। ଜାତୀୟ ଉତ୍ପାଦନ ତଥା ଅଭିବୃଦ୍ଧି କ୍ଷେତ୍ରରେ କୃଷିର ଅବଦାନ କ୍ରମଶଃ ହ୍ରାସ ପାଇଥିବାରୁ ତାହା ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ଅଟେ। ଏହା ଭାରତର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା, ଯାହାକି ସମାଜ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବା ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ ବା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ଭାରତ ସରକାର କୃଷିର ଆଧୁନିକୀକରଣ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଭାରତୀୟ କୃଷି ଗବେଷଣା ପରିଷଦ ବା ICAR ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କୃଷି ଓ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ବା ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପଶୁଧନ ସେବା, କୃତ୍ରିମ ପ୍ରଜନନ କେନ୍ଦ୍ର, ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ଉନ୍ନୟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ପାଣିପାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଆଦିକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦିଆଯାଇଛି, କାରଣ କୃଷିର ଉନ୍ନତି ଏହା ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଅଟେ। କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ହ୍ରାସ ପାଉଛି। ଏଥିସହ ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କର୍ମ ନିୟୋଜନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରିପାରୁନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ବୃହତ୍ ଆହ୍ୱାନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି। ଏହାର କାରଣ ହେଲା ଜଳସେଚନ, ଶକ୍ତି, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ରାସ୍ତାଘାଟ, ବଜାର ତଥା ବୈଷୟିକୀକରଣରେ ଅଗ୍ରଗତି ହୋଇପାରିନାହିଁ। ରାସାୟନିକ ସାରରେ ରିହାତିର ପରିମାଣକୁ କମି ଦିଆଯିବାରୁ ଏହାର ବ୍ୟବହାର କମି ଯାଉଛି, ଯାହାକି ନିରାଶଜନକ କୃଷି ଉତ୍ପାଦନର ଏକ କାରଣ ହେଉଛି। ଏହାଛଡ଼ା ଆମଦାନୀ କରାଯାଉଥିବା କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆମଦାନୀ ଶୁଳ୍କ ହ୍ରାସ ଯୋଗୁଁ କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ ହ୍ରାସ ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। କୃଷକମାନେ କୃଷିକୁ ତାଙ୍କ ନିବେଶ ପରିମାଣକୁ ହ୍ରାସ କରିବାରୁ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ କର୍ମ ଯୋଗାଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ବିଷୟରେ, ଫୁଡ୍ ସେଫ୍ଟି ବିଷୟରେ। ଖାଦ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟର ଏକ ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକର ସର୍ବନିମ୍ନ ପୁଷ୍ଟିସାର ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାର ଅଧିକାର ରହିଅଛି। ଯଦି କୌଣସି ଗୋଷ୍ଠୀ ଏଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ଗୋଷ୍ଠୀ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛି ବୋଲି ଧରି ନିଆଯାଏ। ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷାର ପରିସର ଭିତରେ ଆସୁନଥିବା ଜନସଂଖ୍ୟା ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ମାତ୍ରାଧିକ ହିସାବରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଅର୍ଥନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଅନଗ୍ରସର ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଅଧିକ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏମାନେ ଅନିଶ୍ଚିତ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆମ ଦେଶରେ ସମାଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ରେଣୀର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସରକାର ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଯଥେଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ବା ଷ୍ଟୋରେଜରେ ରଖିବା ବା ସାଧାରଣ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବା PDS ବା ପବ୍ଲିକ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ସିଷ୍ଟମରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ, ସାଧାରଣ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ରିହାତି ମୂଲ୍ୟରେ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଉଭୟ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଓ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଭାରତର ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରାଥମିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ସାଧାରଣ ବର୍ଗର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ମୂଲ୍ୟରେ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେବା। ଏହାଦ୍ୱାରା ଦରିଦ୍ର ଶ୍ରେଣୀର ଜନସାଧାରଣ ଖାଦ୍ୟ ପାଇପାରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି କୃଷିଜାତ ପଦାର୍ଥର ଉତ୍ପାଦନରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ଏବଂ ଧାନ ତଥା ଗହମ ସଂଗ୍ରହ ଓ ସେଗୁଡ଼ିକର ସମର୍ଥିତ ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା। ଭାରତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ନିଗମକୁ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ସଂଗ୍ରହର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହାର ବିତରଣ ସାଧାରଣ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ସମାହିତ ହୋଇଛି। ଭାରତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ନିଗମ କୃଷକମାନଙ୍କଠାରୁ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସର୍ବନିମ୍ନ ସଂଗ୍ରହ ମୂଲ୍ୟରେ ବା MSPରେ କ୍ରୟ କରି ଗୋଦାମରେ ଜମା ରଖିଥାନ୍ତି। ସରକାର କୃଷକମାନଙ୍କୁ ବିହନ, ସାର ତଥା କୃଷି ଉପକରଣ ରିହାତି ମୂଲ୍ୟରେ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଅତ୍ୟଧିକ ରିହାତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତିରେ ଜଟିଳତା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଅତ୍ୟଧିକ ରାସାୟନିକ ସାର ତଥା କୀଟନାଶକ ବ୍ୟବହାର ଭୂମିରେ ଥିବା ସୂକ୍ଷ୍ମ ପୋଷକଗୁଡ଼ିକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଏତଦ୍ଭିନ୍ନ ଭୂମିର ଲବଣ ମାତ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟୁଛି। ସର୍ବନିମ୍ନ ସଂଗ୍ରହ ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ରିହାତି ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଗହମ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶସ୍ୟ ମୁଖ୍ୟତଃ ଏହି ସର୍ବନିମ୍ନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ମୂଲ୍ୟରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି। ତୁମେ ଜାଣ, ଖାଉଟିମାନଙ୍କୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୀମାରେଖା ତଳେ ଥିବା ବେଳେ କେତେକ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୀମାରେଖାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଉଭୟ ଗୋଷ୍ଠୀର ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ମୂଲ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ।
ଏହି ଚିହ୍ନଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସର୍ବଦା ସଠିକ୍ ହୋଇ ନପାରେ, କାରଣ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୀମାରେଖାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ, ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୀମାରେଖା ତଳେ ରହିଥାନ୍ତି। ଫସଲ ହାନି ଯୋଗୁଁ କେତେକ କୃଷକ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୀମାରେଖା ତଳକୁ ଚାଲି ଆସିଥାନ୍ତି। ସରକାର ଯଦି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଧୁନିକ କୃଷିଭିତ୍ତିକ ପ୍ରାବଧି ଯୋଗାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲା ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନରେ ସ୍ୱୟଂସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିବେ। ଧାନ ଓ ଗହମ ବ୍ୟତୀତ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବଢ଼ିପାରୁଥିବା ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆଧୁନିକ ପନ୍ଥା ତଥା ଜଳସେଚନ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସାୟିକ ଚିନ୍ତାଧାରାର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ କୃଷି ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ଦରକାର। ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ ସହ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟର ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟାପକ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂର କରିବାର ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଆଜିକାଲି ପାରମ୍ପରିକ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ଛାଡ଼ି କୃଷକମାନେ ଫଳ ଚାଷ, ପନିପରିବା ଚାଷ, ତୈଳବୀଜ ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ଶିଳ୍ପଭିତ୍ତିକ କୃଷି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଲେଣି। ଏହା ହେବା ଦ୍ୱାରା ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଓ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜମିର ପରିମାଣ କମିବାରେ ଲାଗିଛି। ଦେଶର ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଓ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନରେ ହ୍ରାସ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ଦିନକୁ ଦିନ ଜମିର ଉତ୍ପାଦିତ ଶକ୍ତି କମିବାରେ ଲାଗିଛି। ଜମିରେ ଅତ୍ୟଧିକ ସାର, କୀଟନାଶକ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଥମେ ଉତ୍ପାଦନରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରୁଛି, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ମୃତ୍ତିକାର ମାନ କ୍ଷୟ କରିବାରେ ଏହା ଦାୟୀ ରହିଛି। ସାମୟିକ ଭାବେ ଜଳାଭାବ ଜଳସେଚିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ମଧ୍ୟ ସଂକୁଚିତ କରିଦେଇଛି। ଜଳସେଚନର ଦୁର୍ବଳ ପରିଚାଳନା ମୃତ୍ତିକାର ଲବଣତା ଓ ଜଳ ଜମା ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ଭୂମିର ଉତ୍ପାଦନ ହ୍ରାସର ଅନ୍ୟ ଏକ କାରଣ ହେଉଛି ଭୂତଳ ଜଳର ମାତ୍ରାଧିକ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ଯେମିତି ନିମ୍ନ ବୃଷ୍ଟିପାତ ଅଞ୍ଚଳ ପଞ୍ଜାବରେ ଧାନ ଚାଷ ପାଇଁ ଭୂତଳ ଜଳର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିନିଯୋଗ କରାଯାଉଛି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଆଖୁ ଚାଷ ପାଇଁ ଭୂତଳ ଜଳ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଭୂତଳ ଜଳର ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁଁ କୂପ, ନଳକୂପ ଆଦି ଦିନକୁ ଦିନ ଶୁଷ୍କ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ବା କମିବାରେ ଲାଗିଛି ଜଳର ପରିମାଣ। ଏହାଦ୍ୱାରା କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀ ସେମାନଙ୍କ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ଛାଡ଼ି ସାରିଲେଣି। ଧନିକ ଶ୍ରେଣୀ କୃଷକମାନେ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ନଳକୂପ ଖନନ କରି କୃଷିକାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଓ ଶସ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ସ୍ଥାନର ଅଭାବ ଓ ବଜାରର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ କୃଷକମାନଙ୍କୁ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ପାଇଁ ସହାୟକ ହେଉଛି। ଚାଷୀମାନେ ଅନିଶ୍ଚିତ ଉତ୍ପାଦନ ଓ ଅନିଶ୍ଚିତ ବଜାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହାଛଡ଼ା ଅଧିକ ଅମଳକ୍ଷମ ବିହନ ପାଇଁ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ରାସାୟନିକ ସାର ଅଧିକ ଦରରେ କ୍ରୟ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଉତ୍ପାଦିତ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଉଚ୍ଚ ଦରରେ ବିକିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହୋଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଣୁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାଷୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ବିନା ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଦୌ ସମ୍ଭବପର ହେବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା କୃଷି ଉପରେ ଜଗତୀକରଣର ପ୍ରଭାବ କ'ଣ କ'ଣ ପଡ଼ୁଛି। ଜଗତୀକରଣ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଚଳିତ ଅଛି। ଉପନିବେଶବାଦର ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ ଥିବା ସମୟରେ ଜଗତୀକରଣ ଶବ୍ଦ ଆଦୃତ ହୋଇ ସାରିଥିଲା। କାହିଁକି ନା 19ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ୟୁରୋପର ବଣିକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଭାରତରେ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ମସଲା ବିଦେଶକୁ ରପ୍ତାନି ହେଉଥିଲା। ଏହାଦ୍ୱାରା ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର କୃଷକମାନେ ଅଧିକ ଲାଭବାନ ହେଉଥିଲେ। ଉକ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଉତ୍ପାଦିତ ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ ହେଉଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ ରପ୍ତାନି ଦ୍ରବ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ମସଲା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି। 1990 ମସିହାରେ ଜଗତୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଭାରତୀୟ କୃଷକମାନେ ନୂତନ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ। ଯେମିତି ଧାନ, ତୁଳା, ରବର, କଫି, ଚା, ଝୋଟ ଓ ମସଲା ଆଦି ପଦାର୍ଥର ଉତ୍ପାଦନରେ ଭାରତର ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର କୃଷିଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଉନ୍ନତ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ତୁଳନାରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ କୃଷି ଏକ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି। ତେଣୁ କୃଷିକୁ ଲାଭଜନକ କରିବା ପାଇଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପଲବ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ସବୁଜ ବିପ୍ଳବ ଅନେକ କିଛି ଆଶାର ସଞ୍ଚାର କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ ଅନ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ରାସାୟନିକ ସାର ଓ ଔଷଧର ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁଁ ଭୂମିର ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ହ୍ରାସ ପାଉଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଜୈବ ବିବିଧତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଛି ତାକୁ ଆମେ ଜାତୀୟ ବିବର୍ତ୍ତନ କହିପାରିବା। ତାହାକୁ ଜେନେଟିକ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଏବଂ
ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟେ। କାରଣ ଜେନେଟିକ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଦ୍ୱାରା ନୂତନ ଧରଣର ଅଧିକ ଅମଳକ୍ଷମ ବିହନ ଉତ୍ପାଦିତ ହୋଇଛି। ଜେନେଟିକ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ କ'ଣ ଚାଷ କରାଯାଉଛି ତାର ଏକ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ। ପ୍ରକୃତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୈବ କୃଷି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅଦ୍ୱୈତ ହୋଇଛି। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଏଥିରେ ରାସାୟନିକ କୀଟନାଶକ କିମ୍ବା ପୀଡ଼କନାଶୀ ନାହିଁ, କାରଣ ପରିବେଶ ଉପରେ ଏହାର କୌଣସି କୁପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। କେତେକ ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ ଭାରତୀୟ କୃଷକମାନେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି, କାରଣ କ୍ରମାଗତ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଜ୍ୟୋତ ବିଭାଜନ ହେଉଛି ଓ ଉତ୍ପାଦନ ହ୍ରାସ ପାଉଛି। ଭାରତର ଗ୍ରାମୀଣ ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ପ୍ରାୟ 600 ନିୟୁତ ମାତ୍ର 250 ନିୟୁତ ହେକ୍ଟର କୃଷିଭୂମି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଜଣେ କୃଷକ ପାଇଁ ଜ୍ୟୋତର ପରିମାଣ ମଧ୍ୟ ଅଧ ହେକ୍ଟର ମଧ୍ୟ କମିଲାଣି। ଭାରତୀୟ କୃଷକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ଅର୍ଥକାରୀ ଫସଲ ଚାଷ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆୟ ବଢ଼ିବା ସହ ପରିବେଶ ଅବକ୍ଷୟ ରୋକାଯାଇପାରିବ। କାରଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଳ, ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷ, ଫୁଲ ଚାଷ ଓ ପନିପରିବା ଚାଷ କମ୍ ପରିମାଣରେ ଜଳ ଆବଶ୍ୟକତା କରିଥାଏ। ଭାରତର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଜଳବାୟୁରେ ବିଭିନ୍ନ ଫସଲ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରେ। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବ ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଜମାରୁ ଭୁଲିବନି। ଧନ୍ୟବାଦ।